പാർലമെന്റിൽ ഇപ്പോൾ KC വേണുഗോപാൽ എംപി സംസാരിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. If you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर. अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है. मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना. सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है. मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है. माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए. सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है. अखिलेश बोलना चाहते हैं. अखिलेश जी महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे. अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे. ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है. ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है. तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा. एक मिनट प्लीज. नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल अखिलेश जी एक मिनट. नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है. अध्यक्ष मैंने ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे. और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे. लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे. अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर. अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते. क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं. आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है. आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है. आप आइए चर्चा करने को. ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी. चर्चा होगी, आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए. सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है. अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता. सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है. ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടത്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ചർച്ച നടത്താമെന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ലോക്സഭ 2 മണിവരെ പിരിയുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. വീണ്ടും 12 മണിക്ക് ശേഷം ലോക്സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ ബഹളമായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ ചർച്ച നടത്താമെന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തുന്നത്. അതുല്യമുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. അതുല്യ, എന്തായാലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ തങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്നൊരു നിലപാടിലേക്കാണ് സർക്കാർ എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചർച്ചയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയായിരിക്കുമോ തീരുമാനം?
കാർത്തു, അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് KC വേണുഗോപാൽ MP സഭയിൽ വീണ്ടും സഭ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. എന്നാൽ സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകുകയല്ല, മറിച്ച് ചർച്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ തയ്യാറാണ് എന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. നേരത്തെ തന്നെ, അതായത് സഭ പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം 12 മണിക്ക് സഭ ആരംഭിക്കും എന്നറിയിച്ചിരുന്നു. സഭയെ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയെ കണ്ട് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. അതായത് സഭയിൽ ഈ നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുടെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തേടുന്നതിനായി സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയെ കണ്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഈ നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്നറിയിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പാർലമെന്റിൽ ഇത് അടിയന്തര പ്രമേയമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണം. അതായത് ആ വിഷയത്തെ അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണം. അത് നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച എന്നതിനപ്പുറം നീറ്റ് ക്രമക്കേട്, വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരുവിൽ തല്ലിച്ചതച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ നടപടി, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരായ ഈ നടപടി എന്നിങ്ങനെ ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ചർച്ച വേണം എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവശ്യം. അതിൽ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ എന്നിവരുടെ രാജി എന്ന ആവശ്യത്തിലും കോൺഗ്രസ് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ആവശ്യത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സഭയിൽ ചർച്ച ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പാർലമെന്റിലെ ഈ ഒരു ബഹളം എന്നതാണ് ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ അഖിലേഷ് യാദവ് അതിനുള്ള മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയുമാണ്. അവർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ചതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. പെൺകുട്ടികളുടെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറുകയാണ് പോലീസ് ചെയ്തത് എന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് ആരോപിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങും എന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷയം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെതല്ല, അത് ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തെ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെതല്ല, മറിച്ച് തെരുവിൽ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും പെൺകുട്ടികളടക്കം ഈ തെരുവിൽ പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയ പെൺകുട്ടികളെ വേറൊരു രീതിയിൽ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെയുമാണ് പ്രശ്നം എന്നതാണ് അഖിലേഷ് യാദവ് MP ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. എന്തായാലും സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഒരു ഉപാധികൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു ചർച്ച, അതായത് നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മാത്രമായ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒതുങ്ങാൻ കോൺഗ്രസ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടിപ്പോഴും അവർ ആ ഒരു 3 ആവശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. MP-മാർക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിലെ പോലീസ് നടപടി, വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരുവിൽ ആക്രമിച്ച പോലീസിൻ്റെ നടപടി, അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും രാജി മുതലായ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം. അതും സഭയിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗൗരവത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന പ്രാധാന്യത്തിൽ സഭ നിർത്തിവെച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് KC വേണുഗോപാൽ MP-യും സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു അനുനയ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ട് കാര്യമില്ല, അതല്ല അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു അനുനയത്തിന്, അതായത് ഒരു കോംപ്രമൈസേഷൻ പോലെ ചെയ്യുന്ന അതല്ല, അതിന് പകരം ഇതിനെ ഒരു രാജ്യവ്യാപകമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ്. അതിനെ അതിൻ്റെതായ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ അതിനെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി തേടിയത്. എന്തായാലും അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെയും പരസ്പരമുള്ള വാഗ്വാദങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും പാർലമെന്റിൽ വീണ്ടും ഒരു ബഹളത്തിലേക്ക് പോയതോടെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ 2 മണിവരെ ഈ സഭ പിരിയുകയാണ് എന്നറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി 2 മണിക്ക് സഭ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കും. സഭ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് തന്നെ ശ്രമിക്കുമോ, അതോ അതല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക്, ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്. ശരി, അതുതന്നെയാണ്. എന്തായാലും രണ്ടാമത് സഭ ചേർന്നപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് 2 മണിവരെ പാർലമെന്റ് പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നം, രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമെന്നാണ് അഖിലേഷ് യാദവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച 3 ആവശ്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് സർക്കാർ അറിയിക്കുന്നത് വരെ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും തീരുമാനം എന്നതാണ് സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന കാരണം. അതുല്യാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.